الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اسلامی مہینہ سفر اپنے اختتام پر ہے اور مہینہ ختم ہونے میں 3 دن باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ایسے اسباب قرآن کریم میں بار بار ذکر فرماتا ہے جن کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اب وہ جشن منائے، جلوس منائے، خوشی منائے، کچھ بھی منائے، اگر اس میں یہ اسباب پائے گئے ہیں تو وہ ہدایت سے محروم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا شدہ ہدایت سے ایسا محروم ہے کہ اس کے تمام اعمال و افکار، اس کے کردار، اس کی عادات اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اسے ہدایت کے قریب نہیں کرتا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی جس مسئلے کی طرف ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہو، چاہے وہ انبیاء میں سے کوئی ہو، صالحین میں سے ہو، شہداء میں سے ہو، کسی بھی مخلوق کو اللہ کے حق پر صفات میں، اقوال میں، ادوار میں، نوعیات میں، افعالات میں، صفات میں، کیفیات میں اگر شریک ٹھہرائے تو وہ شخص ہدایت سے محروم ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کے ہم پلہ اور برابر قرار دیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے گا،
लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहे। यहाँ पे इशारा इस मसले की तरफ है कि लोग मुगालते में ना आए कि हमने शिर्क नहीं किया तो हम जन्नत में जाएंगे। ये अल्लाह की तवाक़ीद है कि वो मुश्रिक ना करने वाले को पकड़े या उसे माफ करे। अल्लाह इसीलिए कहता है लिमन यशाउ, जिसके लिए अल्लाह खुद चाहेगा अल्लाह उसे माफ कर देगा, मगर मुश्रिकीन को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। वमन युश्रिक बिल्लाह, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को साझी और साथी मुकर्रर कर देता है किसी भी मामले में, फक़द वल्ला ज़लालन बईदा, वो बहुत दूर की ऐसी गुमराहियों में जा पड़ा है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहाँ तक कि ये रुजू इल्लाह करे, कलमा पढ़े, तौबत नसूहा करे तो अल्लाह ताला की तरफ से मुआफी मिलेगी, वगरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई माफी नहीं मिलेगी। अब एक आदमी कहता है कि मुझे तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, उसके रसूल से भी बेपनाह मोहब्बत है, मगर वो रसूल के अंदर उन सिफात को और उन आदतों को पेश करता है अपनी मर्जी और अपने नाम से इनके तहत जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है, तो ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गवारा नहीं है। एक छोटी सी मिसाल लेके आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो गैब का इल्म रखता है, उसके सिवा कायनात में कोई गैब का इल्म नहीं रखता। अब एक आदमी ये कहे कि मेरे महबूब को गैब का इल्म है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ गैरुल्लाह को शरीक कर रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और महबूबियत से वो शख्स खारिज हो जाए। एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही असल नूर है, और असल नूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुबारक जात है। अब मखलूक को नूरानी बना दे और उसकी सिफत में नूरानियत पैदा कर दे, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमकल्ला करार देने वाला ऐसा शख्स है जो हिदायत से महरूम है, और हिदायत कुबरा उसे हासिल नहीं होगी। जितने भी मतानत उसे दुनिया में हासिल हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों से वो महरूम रहे। औलाद देने वाला अल्लाह है। अब ये सिर्फ वो औलिया के साथ दावे करते कि इनके तवस्सुल से मुझे औलाद मिली है, इनके वसीले से मुझे औलाद मिली है, इनकी वजह से मुझे औलाद मिली है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमकल्ला करार देने वाला मखलूक तो ऐसा है कि ये शख्स हिदायत से महरूम हो जाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बराबरी करने की वजह से ये कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसी तरह दूसरा कौन सा शख्स है? सूरह माइदा आयत नंबर 67, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, जो अल्लाह के साथ इनकार बवाह करे, दूसरे बवाह करे, अपनी जबान से कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के कलाम को नहीं मानता, अल्लाह के फरमान को नहीं मानता, अल्लाह के इस हुक्म को यूं नहीं मानता जैसे अल्लाह ने कहा है, फरमाया ये ऐसा काफिर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे कभी हिदायत नहीं दे। एक आदमी मोहब्बत के दावों में अंधा हो जाए मगर उसके साथ कुफ्र करता हो, अल्लाह की बात का इनकार करता हो, उसकी सिफात का इनकार करता हो, उसके अंबिया का इनकार करता हो, उसकी तकदीर का इनकार करता हो, उसके मलाइका का इनकार करता हो, और कोई भी नजरिया रखता हो, बावजूद इसके कि वो बहुत बड़ा हजरत हो, तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं। जाबिर जुआफी का मसला इस बारे में बड़ी दलील है। जाबिर जुआफी एक ऐसा शख्स था जिसने रिवायतें सहीहैन में भी है कि सहीहैन की असानीद में उसका नाम मौजूद है, और ये सारे मुहद्दिसीन सिद्दा उससे रिवायतें करते हैं, मगर उसके साथ एक वजाहत करते हैं। वो वजाहत क्या है? वो वजाहत यह है कि पहले तो ये बंदा सही था, फिर इसने अकीदा रजइया का दावा किया। जब अकीदा रजइया का दावा किया कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इंतकाल के बाद दोबारा जिंदा हो गए और आसमान पे बैठ गए, और फिर जब महदी आएगा तो वो जिंदा होकर उसमें हलूल कर जाएंगे। फरमाया जैसे ही इसका ये नजरिया बना, इसकी अगली रिवायत भी कल अदम, पिछली भी कल अदम, अब इसकी रिवायत किसी भी मुहद्दिस के यहाँ काबिल कबूल है, बावजूद इसके कि कितना बड़ा जलीलुल कदर मुहद्दिस है, बड़ी बड़ी हदीस को बयान करता है, मगर मुहद्दिसीन ने साफ इनकार कर दिया कि इसकी रिवायत नहीं लेंगे और इसकी रिवायत से खुद को इज्तिनाब करेंगे। क्यों? ये मरने के बाद जिंदा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बस में है। अल्लाह ने किसी मखलूक के लिए ये नहीं रखा है कि वो मर जाए और दुनिया में ही दोबारा जिंदा होकर के आ जाए। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो अल्लाह सारी मखलूक को जिंदा करेगा। ये अल्लाह का वादा है।
जहाँ तक जनाब ईसा की बात है तो जनाब ईसा जिंदा उठाए गए हैं, मरने के बाद नहीं उठाए गए हैं। यही मुसलमान और ईसाइयों में फर्क है कि ईसाइयों के नजदीक उनको सलीब पे चढ़ाया गया है और मुसलमानों के नजदीक अल्लाह ने फरमाया वमा सलबूहु, किसी ने उन्हें सलीब पे नहीं चढ़ाया, बिल्कुल वो जिंदा है, जैसे दुनिया में जिंदा थे ऐसे जिंदा है। अल्लाह उन्हें दुनिया में वापस उतारेगा और फिर वो दुनिया में पहुंच जाएगी। लिहाजा जब इंसान कुफ्र पे आ जाए और नजरिया कुफ्रिया रखे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हिदायत से महरूम कर देता है। तीसरा शख्स जो आखिरत का इनकार करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दर्जे में जो हिदायत है उसे सल्ब कर लेता है और उसे हिदायत से महरूम कर देता है। सूरह सबा आयत नंबर 8 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है फतरा अल्लाह कज़िबा अब बिही जिन्ना बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति फिल अज़ाब वद्दलालिल बईद। हम ये नहीं कहेंगे कि खुद उसी ने अल्लाह पे झूठ मान लिया है या इसे कोई पागल बन के दौड़े पड़ रहे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि ये वो बेहुदा लोग हैं जिनका आखिरत पे कोई यकीन नहीं है और ये वो हैं जो अजाब पर भी यकीन नहीं रखते। ये बहुत दूर की बुराइयों में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको माफ नहीं करेगा। अगर किसी को आखिरत का डर हो तो वो गुनाह करने से पहले 100 दफा सोचेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है इत्तकुल्लाह हैसुमा कुन्ता, कहीं भी हो कैसे भी हो कुछ भी कर रहे हो 100 दफा सोच लेना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह का डर अपने दिल में रखना, तुम्हारे हर अमल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा शाहिद है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें जांच रहा है, अल्लाह तुम्हारी परख कर रहा है। लिहाजा इंसान के लिए ये बात लायक नहीं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से टक्कर ले ले, आखिरत का इनकार करे, ये समझे कि मैं दुनिया में ऐसे ही निकल जाऊंगा, मेरी कोई पकड़ नहीं होगी, मुझे आखिरत में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जो लोग ये समझते हैं वो सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का इनकार कर रहे हैं। खुद सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नूरानी फरिश्तों को आदम के आगे सजदा करवा के प्रूव किया कि आदम बिदर्जा अदम बुलंद है और फरिश्ते उनसे मातहत और उनसे मातहती में है, उनसे दर्जे में सुफला और निचले दर्जे में है। लिहाजा आदम बुलंद है और फरिश्ते गैर मुकद्दम है। अब होता क्या है कि एक इंसान कहता है कि नबी नूर थे और उनका मज़ार भी नूर है और उनकी कब्र भी नूर है और उनका गुंबद भी नूर है। ना नबी का साया था, ना गुंबद का साया है, ना मस्जिद का साया है, ना उस बैत आयशा का साया है जहाँ पे अल्लाह के नबी मज़कूर है। जिस शख्स का ये नजरिया है उसने आखिरत का इनकार किया। दलील क्या है? दलील यह है कि नबी से बतन निकला फातिमा ज़हरा के बारे में बिल्कुल सही रिवायत सुनने अरबा में है और सहीहैन में मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चांदनी रात की रोशनी में अपनी बेटी फातिमा, जिनके बारे में बहुत से अल्काबात लगाए जाते हैं, उनका साया देखकर उन्हें पहचाना कि ये मेरी बेटी फातिमा आ रही है, जबकि अल्लाह के नबी बहुत दूर थे। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साया नहीं था तो उनके बदन का साया भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके बदन से निकलने वाली फातिमा वो है कि जिसका साया मौजूद था। दूसरा मसला, आप मस्जिद नबवी चले जाइए, दोपहर के वक्त में वहाँ नमाज अदा कीजिए, आपको गुंबद सबरा का वाज़े साया मिल जाएगा, उस मज़ार का साया मिल जाएगा, उस कमरे का साया मिल जाएगा, मस्जिद का साया मिल जाएगा, खुले आम साया मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका साया ना हो। तीसरी बात, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रात को मैयत को दफन करना बिलकिराहियत जायज करार दिया है कि अगर जरूरत हो तो रात को दफन किया जाए, मगर न रात को दफन करने से इज्तिनाब किया जाए। एक सहाबी रात के अंधेरे में मौत हो गए, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा चिराग ले आओ। अगर अल्लाह के हबीब नूर थे और हबीबुल्लाह नूर थे, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर थे, तो कब्रिस्तान की तारीकी में रोशनी की क्यों जरूरत पड़ी? किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चिराग मंगवाए, मुताबिक चिराग लाए गए, वो रखे गए तो कब्र खोदी गई, फिर उसको कब्र में रखा गया तो रोशनी हुई, फिर मैयत को कब्र में उतारा गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गज़ाते खुद वहाँ मौजूद थे। अगर अल्लाह के हबीब नूर थे तो रोशनी की जरूरत नहीं थी, उनका नूर ही मुबारक था, लेकिन इंसान ने उनको नूरानी कहा और दर्जे से नीचे उतार दिया, ये सोचते हुए कि शायद मैं बुलंद दर्जा अता कर रहा हूँ। बुलंद दर्जा अगर उनका होता
तो अल्लाह फरिश्तों में अंबिया उतारते थे, अल्लाह ने इंसानों में नबी इसलिए मुकर्रर किया कि नबियों में तमाम नबियों की सरदारी करने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं लोगों को सबके सामने गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ, इसके सिवा और मैं कुछ नहीं। जब अल्लाह के हबीब खुद अपने आप को अब कह रहे हैं तो फिर और दलील की क्या जरूरत रह जाती है। फिर एक और दलील, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दोपहर में जा रहे हैं और सवारी पर सवार हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साया दूर से नजर आ रहा है। एक सहाबी कहता है मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साए के साथ एक और साया भी देखा तो मुझे समझ न आई कि ये कौन है। जब करीब हुआ तो देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक आदमी पाँव पकड़े खड़ा था और अल्लाह के नबी कह रहे थे छोड़ दो मुझे आगे जाने दो, मगर वो सवाल पे सवाल किए जा रहा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अगर साया नहीं था तो ये सहीहैन के अंदर और सुनन अरबा के अंदर मौजूद रिवायतों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनकी सवारी का साया कैसे आ गया और सहाबी ने कैसे देख लिया और इस बात की सराहत कैसे हो गई कि मैंने अल्लाह के नबी का साया देखा। लिहाजा मालूम हुआ कि जिस शख्स का यकीन होगा आखिरत पर वो इस तरह की बात करने से पहले 100 दफा सोचेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका आखिरत पे यकीन होगा अल्लाह पे यकीन होगा फलयकुल खैरन, या तो वो दुरुस्त और सीधी बात कहेगा औ लियस्मुत, या अपनी आवाज को बंद रखेगा और खामोश रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, दीन में गलत बयानी नहीं करेगा, दीन में किसी किस्म की खुराफातियत को कबूल नहीं करेगा। ये मसला शरिया है कि जो शख्स इंसान अल्लाह की हिदायत के मुत्तबे होना चाहता है वो कभी दीन पे झूठ नहीं बोलता है। और फिर आज हमारी कैफियत क्या है कि हम मोहब्बत के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, आखिरत का इनकार करते हुए झूठ बोल रहे हैं, ये सोचे और समझे बगैर कि किस तरह हम आखिरत से महरूम हो रहे हैं। जब तक इंसान अपनी इस्लाह का कोशिश नहीं करेगा उस वक्त तक इंसान रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और मोहब्बत से दाखिल ही नहीं हो सकेगा। फिर इंसान के बारे में जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लक़द खशीतु अन यतूब बिन्नासी ज़मानुन हत्ता यक़ूल क़ाइल ला नजिदु रस्म फी किताबिल्लाह फयज़िल्लु बितर्की फरीज़तिन अंज़लहा अल्लाह। फरमाया जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, सही बुखारी की बिल्कुल सही रिवायत है, फरमाया मैं डरता हूँ कहीं ज्यादा वक्त गुजर जाए और कोई शख्स ये कहने पर मजबूर हो जाए कि किताबुल्लाह में तो रजम का हुक्म हमें कहीं मिला ही नहीं। एक बहुत बड़े हजरत है पाकिस्तान में, उनका दावा यह है कि रजम तो मंसूख हो गया, कोई रजम अजम नहीं है, उनकी बड़ी फॉलोशिप है, लोग उनको बहुत कुछ समझते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। उनका सबसे बड़ा दावा यही है कि कुरान में रजम नहीं है लिहाजा रजम मंसूख हो गया। जनाब उमर फारूक को यही खदशा था, इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी जामे सहीहा में जिक्र किया। जनाब उमर फारूक कहते थे मैं डरता हूँ कहीं ज्यादा वक्त गुजर जाए और कोई शख्स ये ना कहने लगे कि किताबुल्लाह में तो रजम का हुक्म नहीं है, इसी तरह वो अल्लाह के एक फरीज़े को छोड़ दे और ना सिर्फ छोड़े बल्कि छोड़कर गुमराह हो जाए जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल किया है। अब एक चीज कुरान में है, एक चीज हदीस में है, उसकी नस्ल हदीस में मौजूद है, फिर इंसान का इनकार करना कैसा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया ख़वातीन को कि भाई तुम लोग बहुत ज्यादा हक महर रखवाती हो, इससे शादी करना दुश्वार हो रहा है, तुम अपना हक महर इतना रखवाओ कि जितना हमारे बस में अदायगी हो ताकि तुम्हारी शादियां करना आसान हो और ये मुश्किल तरीन मरहला आसान हो जाए। एक औरत खड़ी हो गई, कहने लगी खलीफतुल मुस्लिमीन आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि शरीयत आप पे नाजिल हुई है या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है। वो खातून का सवाल सुन के जनाब उमर ने गुस्सा नहीं किया, कहा बीबी यकीनन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई है। वो औरत कहने लगी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज्यादा से ज्यादा हक महर रखवाया करते थे, हमें कभी नहीं मना किया गया, लिहाजा आप क्यों मना कर रहे हैं। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से कोई कलमा इरशाद नहीं फरमाया, फौरन रुजू किया और बैठ गए और अपनी बात को मुकम्मल कर दिया और फरमाया कि ठीक है आपको इख्तियार दिया गया है, आप में से जो चाहे जैसे चाहे करे, जो आखिरत में यकीन रखता है वो इस तरह लिहाज रखता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद एक मसले में खातून आ गई,
کہا کہ آپ ایک چیز سے منع کرتے ہیں, میں نے قرآن دیکھا ہے قرآن میں نہیں ہے. فرمایا کہ تم قرآن کیسا پڑھتی ہو جو تمہیں قرآن میں نہیں ملا؟ ارے جا کے پڑھ, قرآن میں ہے. وہ عورت گجر سے بعد آئی, اس نے کہا میں نے 1 2 3 4 نہیں 7 دفعہ پورا قرآن حرفن پڑھا ہے, مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا جو آپ کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے. کیوں اپنی طرف سے کہتے ہو قرآن میں موجود ہے؟ قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہے قرآن میں موجود ہے. کہنے لگی اللہ کی قسم ہے, اگر میں 1 دفعہ پڑھتی تو کہتی, 2 دفعہ پڑھتی تو کہتی, میں 7 دفعہ حرفن پڑھ کے آئی ہوں, مجھے یہ قرآن میں نہیں ملا ہے. آپ کہتے ہیں قرآن میں ہے. جناب عبداللہ بن عمر نے کہا بی بی کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ کہنے لگی جی ہاں پڑھی ہے. فرمایا بس اسی ذیل کے اندر یہ مسئلہ داخل ہے کہ جو تمہیں تمہارے اللہ کے رسول دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو, اور جس چیز سے روکیں اس سے منع ہو جاؤ. اب بتاؤ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ وہ چپ ہو گئی اور رجوع کیا. آخرت کا یقین جن پہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں, ہیلے اور بہانے نہیں ڈھونڈتے, اپنے لیے مختلف باتیں نہیں تراشتے, مختلف حیل کو ڈھونڈ کر اپنی عاقبت کو برباد نہیں کرتے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر تعلیمات شریعہ کے موافقت پہ عمل کو ترجیح دیتے ہیں. جب انسان اس بات کو ترجیح دیتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے, اور جب وہ اس بات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بات میں کہتا ہے کہ دکھاؤ ہوائی جہاز میں سفر کرنا قرآن میں کہاں ہے, دکھاؤ چشمہ لگانا قرآن میں کہاں ہے, دکھاؤ یہ بخاری کا لفظ قرآن میں کہاں ہے. جب عبث اور فضول باتیں دماغ میں مخمصاصاب کے ساتھ داخل ہو جائے تو انسان اس قسم کی فضول اور عبث باتیں کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات سے منکر ہو کر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. ہدایت سے محروم ہونے والا 5واں شخص وہ ہے جو سنت سے منہ موڑ لے, دعویٰ بڑا کرے, بھولیا بڑا دیندار رکھے, لیکن عمل اس کا دین کے خلاف ہو, شریعت کے خلاف ہو, احکام الشریعہ کے بالکل متضاد ہو. تو جب وہ یہ عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فإني اخشى ان تركت شیئا من امره ان عزیغا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, فرماتے تھے میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں. میں ڈرتا ہوں اگر میں نے کسی بھی عمل کو, کسی بھی سنت کو, کسی بھی طریقت کو چھوڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہی کے دلدل میں دھنس جاؤں اور واپسی کا راستہ بھی میرے پاس نہ ہو. آپ دیکھیے کہ آج آپ کی اور میری صفت کیا ہے, کیا ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں, کیا ہم قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, کیا ہم قرآن و سنت کو فالو اپ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, وگرنہ ہمیں اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے طریقت کو, اپنے انداز کو, اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو شریعت کی مطابقت میں کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس کی غور و فکر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بھلے بیچز لگائیں یا جھنڈیاں لگائیں یا روشنیوں کے مینار سجائیں یا ہم جو کچھ چاہے کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے. صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر عمل کو پتھر کی لکیر سمجھ کے عمل کیا کرتے تھے اور اختلاف سے بچا کرتے تھے. اور آج ہم بہت ساری باتوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, یہ ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی, یہ ہمارے بزرگوں نے ذکر نہیں کی. یہ سب باتیں انسان کو اللہ کی ہدایتوں سے محروم کرنے والی ہیں. لہذا ان باتوں سے خود کو بچانے کی انتہائی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ حکم اتار رہا ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 ہے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا, اور وہ وضاحت کے ساتھ گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے. اب اس کے لیے واپسی کا راستہ معدوم ہو جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے انسان کس قدر احتیاط کرے. حدیث بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کے لیے بڑی زبردست مثال ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ان رجلا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله. ایک آدمی خطیب کھڑا ہو گیا، بڑا مقرر تھا، بڑا جوشیلا نوجوان تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بات سے پہلے اس نے خطبۃ الحاجہ پڑھا، جو خطبہ ہم نکاح میں یا جمعے میں پڑھتے ہیں، اس نے وہ خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں ایک گڑبڑ کی. اب دیکھیں گڑبڑ صرف ایک لفظ کی ہے، مگر شریعت نے روکا کہ وہ لفظ بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے. معنی ملتا جلتا تھا، اگرچہ نکالا جا سکتا تھا، مگر شریعت نے اس کی ابھی اجازت نہیں دی. ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حرف کی حفاظت کا جس شریعت نے ذمہ لیا ہو، اس شریعت کے احکام کو چھوڑنے والے کیسے حادی مہدیہ ہوں گے، کیسے ہدایت یافتہ اور مہدیین میں ثابت ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود، ایک ساتھ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ وہ تو ہدایت پا گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ تباہ و برباد ہوا. اب اس جملے میں کوئی بری بات نہیں تھی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی مخالفت کی وہ برباد ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا رک جاؤ، یہی رک جاؤ، یہ بات غلط کہی ہے. اس نے کہا میں نے تو صحیح بات کی ہے، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو نے یہ بات نہیں کہی ہے. تو نے کہا ہے جس نے ان دونوں کی مخالفت کی. رسول اور اللہ الگ الگ چیزیں ہیں، رسول ماتحت ہے، اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ایک ضمیر بھاگ لگانے سے بھی منع کیا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے برابر اس کا رسول بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ کہو جس نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی وہ تباہ و برباد ہوا. اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بلا فصل ملانا بھی منع ہے. اللہ کی اتنی بڑی شان ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا اللہ کی مخلوق کو بنا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ پھر آپ جو چاہے کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی. معنی قریب تھا، معنی واضح ہو سکتا تھا. ضمیر بالفصل لائی جاتی ہے، ملانے کے لیے دور سے اشارہ کنایا لگایا جاتا ہے، جیسے انگلش ورڈنگ میں وکیبلریز میں پریپوزیشنز ہوتے ہیں. لیکن شریعہ نے منع کیا کہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے، هو اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ بالکل اکیلا ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا. کہنے والا کون؟ صحابی. سننے والا کون؟ اللہ کے رسول. منع کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول. تابع داری کرنے والا کون؟ صحابی رسول. پھر کسی صحابی کی زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلا، سب نے احتیاط کی کہ اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے، ان دونوں کو ایک ضمیر کے ساتھ کبھی بھی مرجع نہیں کیا جائے. اس کی ایک اور مثال فتح المجید کے اندر عبد الرحمن آل حسن رحمہ اللہ نے حدیث کی صورت میں دی ہے. فرمایا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. کہا کہ یہ بالکل صراحتاً غلط بات ہے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے. یہ کہو اللہ جانتا ہے، پھر اس کا رسول اس کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کا رسول سب کچھ نہیں جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم کی معرفت کا ادراک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. آج ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہوں میں بھی داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی. اگر ہم اس طرح کا عمل کریں گے تو یقیناً ہدایت سے محروم ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو محروم ہونے سے بچائیے. ہدایت مستقیمہ پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی شریعت میں مضبوطی سے عمل کیجیے تاکہ کامیابی اور کامیابی مقدر ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کم آپ کا مضبوط شرح پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الدين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما ظل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. أما بعد مختصر سی حمد و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت سے محرومی کی اگلی وجہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص اس بات کو سمجھ لے اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایت سے محروم رہے گا. کون شخص؟ وہ شخص جو ظلم اور زیادتی کے اندر اپنے آپ کو داخل کرتا ہے. اب کسی بھی طرح سے ظالم ہے, لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے, اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کرتا ہے, لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور اس کو اپنی کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی نام دیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں اور ظلم عند الشریعہ کہتے ہیں. انسان حق کو پامال کر دے, انسان حق کا انکار کر دے, انسان حق کی تعلیمات کو منہ کے پیچھے ڈال دے اور اس کو ماننے کے بجائے آنکھوں کو موند کر بیٹھ جائے کہ ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی یا ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے یا ہم اس بات کو نہیں مانتے, جبکہ وہ دین اور شرع کی بات ہو تو یہ قول اور یہ فعل بھی ظلم کے اندر داخل ہے. پھر جب انسان سے عدل نہ ہو, انصاف نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ ظالم ہی بنتا ہے اور یہ ظالم اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور ایسی ہدایت سے محروم کرتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہوتا. صحیحین کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم, تم سے پہلے لوگ بالکل تباہ و برباد ہو گئے. انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف, جب ان میں کوئی چوری کرتا معزز ترین آدمی ترکوہ, اس کے لیے گنجائشیں نکالتے اور اسے معاف کرتے. وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ, جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتا اقاموا علیہ الحد, اس کے اوپر حد کو نافذ کرتے. وَأَيْمُ اللَّهِ, قسم اللہ کی, لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اگر وہ بھی چوری کر دے لقطع محمد یدہا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالیں گے. شریعت کا یہ حکم ہے. آج اپنے اپنوں کو جو نفع پہنچانے کی تحریک ہوتی ہے, اپنے اپنوں کو جو فائدہ پہنچانے کا تسلسل چل رہا ہے, یہ انسان کو اس ظلم کی گہرائی میں پہنچاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا آپ کو اور مجھے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم احتیاط کریں, ہم دین کے اندر کسی کو ترجیح نہ دیں, ہم دین کے فیصلوں میں یا دنیا کے فیصلوں میں عدل اور انصاف کریں. انسان سے اتنی بے ایمانی ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو چیزوں سے منع کیا تھا. ایک چیز, اگر دو لوگ ہو, صرف دو آدمی, اور اس پہ تمہیں آفر کی جائے کہ تم راستے کے امیر بن جاؤ,
फरमाया तुम इमारत कबूल नहीं करना तो लोगों में भी इमारत कबूल नहीं करना। दूसरी बात, अगर दो लोगों में तस्वीर कराने के लिए बुलाया जाए तो कभी फैसला करने के लिए फैसल ना बनना, इसलिए कि जिस शख्स से गलत फैसला हो गया वो ऐसा है कि उसके मुंह पे औंधा करके अंगारा भर दिया गया कि ना उसको किसी करवट चैन आएगा ना उसे उस करवट चैन आएगा, ये फंस जाएगा और ये अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इस कदर एहतियात करते थे कि कभी किसी के दरमियान फैसला करने से अपने आप को कभी भी पेश नहीं किया। एक आदमी आया, उसने कहा जी मेरा नाम अबुल हकम है। फरमाया ये हकम क्यों अपने आप को कहते हो? उसने कहा जी अबू हकम का माना ये है कि मैं फैसला करने वाला बड़ा फैसल मशहूर हूँ। लोग मेरे पास अपने पेचीदा मसले लेकर आते हैं, मैं लोगों में फैसला करता हूँ, इसलिए मुझे अबुल हकम कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हकम तो अल्लाह है, फैसला करने वाला अल्लाह है, कोई अबुल हकम नहीं हो सकता। तुम्हारी कोई औलाद है? उसने कहा मेरे 4 बेटे हैं। फरमाया उनका नाम बताओ। उनके नाम में एक का नाम शुरैह भी था जो बड़ा बेटा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज से तुम्हारा नाम अबू शुरैह है, अबुल हकम नहीं है। तुम बिल्कुल अबुल हकम नहीं हो, खबरदार आइंदा ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। आज कहा जाता है कि मैं लोगों में फैसला करने वाला हूँ, मैं बड़ा फैसला करने वाला हूँ, मेरी अदालत बहुत जबरदस्त है, मेरा जिरगा बहुत जबरदस्त है, मैं अमीर जिरगा हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बातों को मना किया, इसलिए कि हर फैसला इंसान का दुरुस्त नहीं हो सकता। फैसला दुरुस्त सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? अल्लाह वहदहू ला शरीक लह का होगा, इसके सिवा किसी का फैसला दुरुस्त नहीं होगा। तो इंसान को अपने आप को पेश करना कि मैं ये हूँ और मैं ये हूँ, ये बात मुनासिब नहीं है। लिहाजा इन तमाम बातों से खुद को बचाना चाहिए। सूरतुल माइदा आयत नंबर 108 अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिक और फाजिर को कभी हिदायत नहीं देता। अगर कोई आदमी फिस्क फुजूर करेगा वो कभी हिदायत याफ्ता नहीं होगा। लिहाजा इंसान को चाहिए इंसान फिस्क फुजूर से खुद को बचाए, तालीमात शरिया के मुताबिक अमल करने वाला बन जाए, बस वो कामयाब हो जाएगा। और जो आदमी हिदायत से महरूम होना चाहे वो दबा के हमारी तरह फिस्क फुजूर करे, गुनाह उससे ना छूटे और इबादत के अंदर वो आगे आगे बढ़े मगर गुनाह उससे ज्यादा करता रहे, तो ऐसा फासिक और फाजिर कि जिसके गुनाह और जिसके मासियत और जिसकी हसनात और अच्छाइयां बराबर होगी वो तो फंस जाएगा, एक एक नेकी के लिए परेशान हो जाएगा। इसी शख्स के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत के दिन जिस दिन बच्चा बूढ़ा होगा उस दिन भयानक मामला क्या होगा? एक नेकी चाहिए होगी, सिर्फ एक नेकी। फरिश्ता कहेगा एक नेकी ले आओ वरना कुत्ती से पकड़ के जहन्नम में फेंकने का वक्त आ चुका है। ये मारा मारा फिरेगा, इसकी बीवी, इसकी औलाद, इसके माँ बाप, इसके बहन भाई, इसके तमाम जान पहचान के लोग इनकार करेंगे कि हम वो एक नेकी नहीं देंगे, सिर्फ एक नेकी चाहिए होगी और ये जन्नत में इसे वो एक नेकी नहीं मिलेगी। ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तड़पेगा, कहेगा अफसोस मुझे दुनिया में जाने का मौका मिल जाए तो मैं वहां जाके नेकिया करूं। सिर्फ और सिर्फ एक नेकी का मामला होगा, पलड़ा झुक नहीं रहा होगा, उस एक नेकी ना होने की बदौलत इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और आज हम हजारों की तादाद में नेकियां सुबह शाम सुबह हो बर्बाद करते हैं सोचे और समझे बगैर कि कल अल्लाह के यहाँ एक एक नेकी की बात तरस होगी। तो मेरे भाई हमें चाहिए कि हम उसको खुशूर से बच जाएं, गुनाहों के इर्तिकाब से बच जाएं, खुराफात से बच जाएं, तालीमात शरिया के मुताबिक अपने आप को ढालें ताकि कामयाब हो जाएं। आखिरी बात कहता हूँ और बात कदम जनाब अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सतलक़ौना रब्बकुम फसयअलुकुम फयसअलुकुम अन अमालिकुम अल्ला फला तरजिउ बादी सुल्लाला यज़िबु बअदुकुम रिक़ाब बादिन। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया खबरदार तुम करीब अपने रब से मिलोगे, मेरे दुनिया से जाने के बाद एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर ना होना, एक दूसरे को कत्ल कर करके बिना वजह मार के जहन्नमी बन के अल्लाह के सामने नहीं जाना। इसलिए कि आप करीब अपने रब से मिलोगे उस वक्त वो तुमसे तुम्हारे सारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। आगाह हो जाओ, मेरे बाद गुमराह ना होना कि एक दूसरे को कत्ल करने वाले बन जाओ।
جس نے میرے بعد یہ عمل کیا وہ تباہ ہوا، برباد ہوا اور خسارے میں پڑ گیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعلیمات شریعہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، ہدایت مستقیمہ کو طلب کریں تاکہ کامیابی اور کامیابی ہم سب کا مقدر ہو جائے۔ یہ سب بیان کرنا سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہم ہدایت سے محروم نہ رہ جائیں۔ زندگی بھر کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اگر ہدایت نہیں ملی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہدایت کو غنیمت جانیے، تیاری کیجیے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ تعلیمات شریعت کے مطابق عمل ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو ہدایت مستقیمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہادی مہدیہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا هم إلا فرجته، لا خير إلا ما سألته، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ آپ ہر ایک کی حاجت سے واقف ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، جو بیمار ہے انہیں شفا فرما دیجیے، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، اور ہم سب کو کامل ہدایت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔